सतगुरु जी का वचन है कि हे मनुख इशनान कर, तड़के उठ के नाम जप ਅਤੇ इशनान करन नाल नाम जपन नाल तेरा मन ਅਤੇ तन दोवें ही रोग रहित हो जाएंगे। साध संगत जी सारे आपको धन सतगुरु नानक देव जी। सतगुरु जी सानू शुभ उपदेश दे के साडा भला करते हैं ਅਤੇ सानू ये सिक्ख्या देते हैं कि अपने मन ਅਤੇ तन नूं अरोग करो। इत्थे ये समझण दी लोड़ है, इत्थे ये समझण दी लोड़ है कि धर्म दे विच ये अरोगता का की मतलब है। सतगुरु जी के इस वचन तो बहुत स्पष्ट है कि धर्म मनुख नूं केवल माला फेरनी ਅਤੇ बाणी पढ़नी ही नहीं सिखाता, क्योंकि माला फेरनी, भगती करनी या बाणी का पाठ करना ये तो धर्म के एक अंग हैं। मुख रूप विच धर्म मनुख नूं सुखी करता है ਅਤੇ नाम जपण नाल बाणी पढ़न नाल भी मनुख सुखी हुंदा है, समाधि लाउण नाल मनुख सुखी हुंदा है। इसे वास्ते गुरु जी ने सानू आदेश दिया है कि नाम जपो। नाम जपण दे विच भी बहुत कुछ आ जाता है, बड़ी व्याख्या है नाम की। जिवें किसी नूं कहीए कि तुसीं प्रशादा छक लो, प्रशादे का मतलब ये तो नहीं होंदा कि सुक्कियां रोटियां खाई जाओ, उहदे नाल दुध, दही, अचार, दाला, भाजा, गुलाब जामुन, समोसे, कई प्रकार के पदार्थ आपां किसी नूं छकण वास्ते दिंदे हां। इसे ही तरह नाम जपण दे विच भी कथा, कीर्तन, शुभ कर्म सारा कुछ ही आउंदा है। वैसे सतगुरु अर्जन देव जी ने सुखमनी साहब दे विच जिथे धर्म बारे व्याख्या की है कि सारियां तो उत्तम धर्म किहड़ा है, उत्थे बहुत स्पष्ट किया है, हर को नाम जप निर्मल करम। प्रभु का नाम जप ਅਤੇ चंगे काम कर। निर्मल करम तो भाव है मैल रहत कम, शुभ कर्म। सो साध संगत जी आपां धर्म के कारज तां ही कर सकते हाँ, आपां परिवार तां ही पाल सकते हाँ, कोई विहार तां ही कर सकते हाँ जे आपां मन ਅਤੇ तन करके आरोग रवांगे। क्योंकि जे मन रोगी हो गया तो वह तन नूं डेग लैंदा है, जे मन आरोग होवे तो वह डिगे हुए तन नूं भी उठा लैंदा है। मन दे रोग नाम जप के, गुरु जी का शुभ उपदेश सुन के, बाणी नूं पढ़ के, समझ के दूर हुंदे हन। मन के रोग तो अनेक प्रकार के हैं। हुण आप जी नूं पता है अजकल लोगों नूं बहुत ज़्यादा डिप्रैशन नां दा रोग हो रहा है। डिप्रैशन तो अंग्रेजी का शब्द है पर असल विच तां इह चिंता का रोग है। सो चिंता के रोग तो बचण वास्ते मनुख नूं एक टेक चाहिदी हुंदी है, एक आसरा चाहिदा है कि मेरा गुरु मेरे नाल है, गुरु मेरे संग सदा है नाले, गुरु सदा ही मेरे नाल है। जदों ये उसनूं एक आसरा मिल जाता है तो वह चिंता मुक्त हो सकता है। इसी तरह होर बहुत ही इस दे विच तर्क हैगे ने, मैं उस वेर विच नहीं जांदा। सिर्फ आप जी नूं ये स्पष्ट कर रहा हाँ कि मन नूं अरोग रखण लई भी गुरु नूं मनना अत्यंत जरूरी है, धर्म नूं मनना अत्यंत जरूरी है। क्योंकि गुरु सानू सिक्ख्या दिंदा है कि
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਕਰਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਕਰੋ। ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਅਰੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਜੀਉ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬਣੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬਣੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਰੋਗ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਭਾਵ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਭਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਸਰੀਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸਵਾਸ ਇੰਨੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਰਜਿਸ਼, ਯੋਗ ਆਸਨ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲੀਏ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਰੀਲਾਂ, ਚੁਟਕਲੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਇਹ ਆਦਤ ਕਦੋਂ ਸੀ?
ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਦਤ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਦਣ ਆਪਾਂ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਆਦਤ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁੱਠੀ ਆਦਤ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਨਵੀਂ ਆਦਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ, ਟਿਕਟੋਕ ਆਦਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਖਰਚਣਾ ਘਟਾਓ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਲਾਓ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਲੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਦੂਸਰਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਪਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਵਸਥ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਵਾਦ ਭੋਜਨ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਦ ਭੋਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਜਾਂ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ, ਸੋਡੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਲਟਾ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ, ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਖੰਡ ਅਤੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਛਕੋਗੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਓਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਥੰਧਿਆਈ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਵਾਦ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੇਸਵਾਦ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਸਵਾਦ ਭੋਜਨ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਛਕੋ, ਪਰੰਤੂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਅਤੇ ਆਦਤ ਪਾਓ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਆਦਤ ਪਾਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਭੋਜਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਮੋਸੇ, ਪਕੌੜੇ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚਾਕਲੇਟ ਟਾਫੀਆਂ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਭੋਜਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ, ਮੂੰਗੀ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪੱਕਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵੀ ਨੇ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਸਮੋਸੇ ਛਕਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਕੌੜੇ ਛਕਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਤਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛਕ ਲਓ, ਮੈਦੇ ਦੇ ਨਾ ਛਕੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਦੂਰ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਓਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੰਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸੁੱਕੇ ਪਕੌੜੇ ਬਿਨਾਂ ਤਲੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁੱਕੇ ਸਮੋਸੇ ਬਿਨਾਂ ਤਲੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਸੁੱਕੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਆਟੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਟਾ ਕਰੜਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਤਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜੋ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਛਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਭੋਜਨ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਸਗੁੱਲਾ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ, ਇੱਕ ਸਮੋਸਾ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਓਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰੰਤੂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਸੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਛਕਣੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਜ਼ਾਰੀ ਬਿਸਕੁਟ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਖੰਡ, ਘਿਓ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਆਪ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਾਨੀ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਐਸੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ, ਸਵਾਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਰੋਗ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਰੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਗੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੋਗ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੋਗ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
कि आप जी ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਆਹ ਨਿਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਲਾਕੋ ਤਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਭਰਤ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਭਰਤ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਰਤ ਰਾਜਾ ਨਲ ਦਮਯੰਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਓ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਐਸੀ ਹਰੀ ਜਾਂ ਲਾਲ ਐਨਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਭਾਵ ਉਦੋਂ ਖਰੇ ਖੋਟੇ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਤੀ ਸਵਿਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ।
ਸੋ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਯੁਵਾ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕਠਿਨਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਓ, ਪਰੰਤੂ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀਏ, ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੋਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਬਰੀਡਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਮਠਾੜੂਆਂ ਦਾ ਮਠਾੜੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੋਤ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਭੂਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਐਸੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਰਬ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਰਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਪਿਆਰਿਓ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਤੱਤ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੜ ਭਿੜ ਕੇ ਤਲਾਕੋ ਤਲਾਕੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਤਲਾਕੋ ਤਲਾਕੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਾਂ ਆਤਮ ਘਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਓ ਕਿ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿਆਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਭੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਸ਼ੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਓ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾਮ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖੋ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚਾਂ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਵੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ, ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤ ਭੇਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚਾਂ ਸਿੱਖੋ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖੋ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣੇ, ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਣ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਓ ਅਤੇ ਪਰਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੱਤਪੂਰਨ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਲਣ ਦੀ ਵਧੀਆ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਜਿਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖੋ। ਬੱਚੇ ਪਾਲਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤਿਅੰਤ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੱਦ 2 ਹੋ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਓਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਨਕਲ ਕਰਕੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨੇਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਸਕਣ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣੋ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਮਨੁੱਖ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਛੱਡਣੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਪਾਉਣੀ। ਸੋ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਅਤਿਅੰਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਹੀ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਔਖਾ। ਸੋ ਪਰ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪਾਓ, ਔਗਣ ਛੱਡੋ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਲ ਕਰਨ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਨਕਲ ਕਰਨ। ਸੋ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਓ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖੋ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ।